بہت سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہے کہ یار یہ ڈکٹ کی ووکیبلری ہم کہاں سے کریں. 504 بک کا ووکیبلریز پڑھا رہا ہے, کوئی 1100 بک کا ووکیبلریز پڑھا رہا ہے, جو کہ بہت ہائی لیول کی ووکیبلریز ہے, اور ہم ڈکٹ کے لیے وہ ہائی لیول ووکیبلریز نہیں چاہیے. اب سلیبس میں بھی مینشن نہیں ہے کہ ووکیبلری پورشن دیا, لیکن ووکیبلری کو کور کہاں سے کرے. کپس کی بک دیکھیے اسٹار کا. تو آج میں نے ایک ٹرک لگایا, میں نے جا کر پاس پیپر کی ووکیبلری, انگلش کے سارے پاس پیپر کی ووکیبلری ڈھونڈی. میں تو چلو چلتے انگلش ووکیبلری کی جانب. تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا MCQ آ رہا ہے چکل مینز. چکل کا مطلب کیا ہے؟ بکٹ اپلارز بھی دیا ہے, ڈسپلیزنگ مینر, سپریس لافر, ریلیجیس مومنٹ. اچھا چکل کا مطلب کیا ہے؟ بکٹ کا فلاور ہے, ڈسپلیسنگ مینر ہے, یا سپریس لافر ہے, یا ریلیجیس مومنٹ ہے. تو اس میں کہتا ہوں کہ چکل کا ہمارے پاس صحیح مطلب ہے سپریس لافر. سپریس لافر مطلب ایک شخص جو زور سے ہنس نہیں سکتا, اپنے آپ سے آہستہ آہستہ جو آنسر آئے, یا شرم کی وجہ سے یا دوسروں کے دباؤ کی وجہ سے, تو اس کو میں چکل کہوں گا. تو سی آپشن آئے گا یہاں پر سپریسڈ لافر. اچھا ہمارے پاس بھی آپشن آ رہا ہے منی گربنگ امپلائز. منی گربنگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اچھا منی سیونگ کو کہتے ہیں, منی میکنگ کو کہتے ہیں, منی ارننگ کو کہتے ہیں, یا منی اسپینڈنگ کو کہتے ہیں. تو یہاں پر منی گربنگ جو ہمارے پاس سی آپشن آ رہا ہے وہ منی ارننگ کو کہتے ہیں. اچھا اس کا منی گربنگ جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں, وہ اس لالچی شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی قومت پر جو پیسہ جو ہے وہ کمانا چاہتا ہے, وہ اپرچونیٹی جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا. میں تو بزنس کرتا ہوں. کیسا بزنس؟ پر ہنٹ میں بھی اس کے میننگز دیے, تو اتنا ٹائم نہیں, لیکچر بہت بڑا ہو جائے گا, تو آپ لوگ ہنٹ بھی پڑھ لیجیے گا, اس کے ساتھ آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اچھا پھر ہمارے پاس تھرڈ آ رہا ہے گیٹ انٹو سوپ امپلائزڈ. یہ دیکھیے آپ لوگ, یہ جو ہمارے پاس آئیڈیم آ رہا ہے گیٹ انٹو سوپ. اب یہاں پر سینٹینس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوپ میں چھلانگ لگانا یا صابن میں چھلانگ لگانا. یہ بات یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صابن میں چھلانگ لگا رہے ہو. تو یہ ایک ایڈیم ہے, آپ لوگ ایڈیم کے میننگز جو ہے وہ اسی طرح سے یاد کرو. اچھا پہلے ہمارے پاس سارے آپشن فیس اپلسمنٹ, پلے گیم آف کارڈز, سوالو اپلائی ان سوپ, گو ٹو ہارٹ اسپائسی سوپ. اب اچھا یہاں پر ہمارے پاس جو اس آئیڈیم کا میننگ آتا ہے, تو یہ ہمارے پاس آتا ہے فیس اپلسمنٹ. اچھا ہنٹ میں دیا ہے گیٹ انٹو سوپ مینز گیٹ انٹو ٹربل اور ڈیفیکلٹی. مطلب گیٹ انٹو سوپ یا مطلب چھلانگ لگانا, سوپ میں چھلانگ لگانا, اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مشکل میں پھنس گئے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے پاس فورتھ آ رہا ہے ایریبل مینز. ایریبل کا کیا مطلب ہے؟ اچھا میرے پاس آ رہا ہے کہ اے آپشن ہے ناٹ گرون سنس لانگ, بی ہمارے پاس آ رہا ہے ریسنٹلی فلڈ فیلڈ, سی آپشن آ رہا ہے واٹرڈ دا نیٹ بیفور فٹ فار کلٹیویشن. اچھا ایریبل اس زمین کو کہتے ہیں جو کلٹیویشن کے لیے ہمارے پاس کیا ہو, جو ہمارے پاس جو فصل ہے وہ دے سکتا ہو, اس کو میں ایریبل ارتھ کہوں گا, یا ایریبل زمین جو ہے اس کو میں کہوں گا. ہنٹ میں تھے ایریبل مینز دا لینڈ فٹ are used for growing of crops, so D option is the most appropriate. ہمارے پاس اس کا D option آئے گا. اچھا پھر ففتھ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے کہ acquaintance means a person who. acquaintance کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا یہاں پر بہت سارے آپشن دیا. یہ آپشن دیا ہے کہ one loves but whom one cannot marry. یہ آپشن میں کہہ رہا ہے کہ ایک شخص جو دوسرے سے محبت کرتا ہے لیکن شادی نہیں کرتا. اچھا پھر بھی آپشن آ رہا ہے ون نوز بٹ ہو از ناٹ اے کلوز فرینڈ. جیسے کہ ایک دوسرے کو جانتا ہے پر وہ اس کا کلوز فرینڈ نہیں ہے. سی آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے ون کین ڈیپینڈ آن فار ہیلپ ان ہار آف نیڈ. اچھا وہ شخص جو ہماری ضرورت ہو اس وقت آ سکتا ہے, تو ہمارے پاس سی آپشن اس کا. اچھا ڈی آپشن آ رہا ہے کہ ون کین ہائر فار اٹمپٹنگ اے کوشچن پیپر. اچھا ایکوائنٹینس کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہمارے پاس بی آپشن اس کا ہے ون نوز بٹ ہو از ناٹ اے کلوز فرینڈ. ایک شخص جو وہ دوسرے کو پہچانتا ہے لیکن وہ اس کا کلوز فرینڈ نہیں ہے, تو اس کو میں ایکوینٹینس کہوں گا انگلش میں. اچھا پھر سکس ہمارے پاس آ رہا ہے اپرائز مین. اپرائز کا کیا مطلب ہے؟ پرائز مین اور پلیس نہیں, آپشن نہیں ہو سکتا. ٹیل اے اسٹوری ایٹ بیڈ ٹائم
नो ये बेहतर नहीं हो सकता. Evaluate the quality. अच्छा, appraise का मतलब है उर्दू में किसी शख्स को जंचना. तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में कहूँगा evaluate the quality of a person. तो सी ऑप्शन हमारे पास आएगा इसका. अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है 7th mortal stay. Mortal stay किस चीज़ को कहते हैं? Life that a man will have after death. वो लाइफ जो एक शख्स मरने के बाद रखता हो, या मतलब हम कहते हैं कि मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, इसको मॉर्टल कहते हैं. या लाइफ स्पेंट इन द कंपनी ऑफ अ फ्रेंड. अच्छा, इससे ऑप्शन हमारे पास है लाइफ पास्ट इन हॉस्टल विदाउट स्टडीइंग. अच्छा, फिर डी ऑप्शन आ रहा है लाइफ इन दिस वर्ल्ड विच शॉर्ट लाइव्ड. अच्छा, मॉर्टल स्टे का मतलब है उस दुनिया में आपकी जिंदगी जो पानी होने वाली है, जैसे कि हम कहते हैं उर्दू में कि ये दुनिया पानी होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है. तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका सही आएगा. मॉर्टल स्टे एम्प्लाइज अ लाइफ इन द वर्ल्ड विच शॉर्ट लाइव्ड. अच्छा, फिर हमारे पास 8th क्वेश्चन आ रहा है ब्रेक द आइस. अच्छा, ये भी हमारे पास जो है वो एक आइडियम है, वर्ड मीनिंग. अच्छा, आमतौर पर लोग स्टूडेंट सोचते हैं ब्रेक द आइस मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो है आपके पास बर्फ है उसको तोड़ना. ये नहीं होता इसका मीनिंग. ब्रेक द आइस इसका मतलब है गेट स्टार्टिंग. आप किसी चीज़ का स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है, या टू मेक बिगिनिंग. जैसे कि आप लोग किसी कारोबार का या किसी दुकान का या शॉप का जो आप लोग स्टार्टिंग लेते हो, वहाँ पर जो आप वो सेरेमनी जो कैंची से आप वो धागानुमा चीज़ जो आप लोग काटते हो, उसको भी आप लोग इससे ब्रेक द आइस से वो उसको मुशाबहत दे सकते हो. तो ब्रेक द आइस का मतलब है टू मेक द बिगिनिंग. डी ऑप्शन से आ रहा है. अच्छा, फिर 9th MCQs है हमारे पास. द कमिटी dissented from report's conclusions. The underlined word means. Dissented का मतलब इसका क्या है? Differed है, joined है, deliberated है, agreed है. अच्छा, dissented का मतलब हमारे पास differed मतलब मुख्तलिफ राय. The committee dissented from report's conclusion. जो conclusion जो reports का conclusion नतीजा आया था, committee उससे डिफरेंट उसने वो जो डिफरेंट वो किया. तो हमारे पास ये ऑप्शन से आ रहा है. फिर 10th हमारे पास आ रहा है एन एलिजी इज अ पोएम रिटन. एलिजी कौन सा पोएम है, किस चीज़ के लिए हम लिखते हैं? इन द मेमोरी ऑफ लिटिल चाइल्ड. ए ऑप्शन. बी ऑप्शन हमारे पास वन द डेथ ऑफ समवन डियो. सी ऑप्शन आ रहा है ऑन सायरिंग ऑफ ओन ट्यूटर. डी इन द लव ऑफ डियर स्वीट आर्ट. इन एलिजी हमारे पास वो पोएम होता है जो हम किसी अपने प्यारे को जब वो चला जाए हमसे, अल्लाह को खुदा को प्यारा हो जाए, उसके गम में जो हम पोएम लिखते उसको शायरी की ज़बान में या अदब की ज़बान में हम इसको एलिजी कहते हैं. तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ऑन द डेथ ऑफ समवन डियर. अच्छा, फिर हमारे पास 11th MCQs आ रहा है कमेंसमेंट मीन्स. अच्छा, ये MCQs बहुत जगह मैंने सुना है कि कमेंसमेंट क्लासेस का कमेंसमेंट हो गया, इस चीज़ का कमेंसमेंट, फलाना चीज़ का कमेंसमेंट हो गया. अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग कि कमेंसमेंट का मतलब क्या है. कमेंसमेंट का मतलब है द बिगिनिंग. आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो ये ऑप्शन है कमेंसमेंट का मतलब द बिगिनिंग आता है. अच्छा, 12th क्वेश्चन है एबोरिजिनल का मतलब क्या है? एबोरिजिनल इसका मतलब एबोरिजिनल का मतलब नेटिव है. किसी जगह लोग जो है एक जगह पर रह रहे, जैसे कि हम लोग जो है जैसे पश्तून या बलोच ट्राइब हज़ारों सालों से 3000 साल से अपने इस ज़मीन इस पाकिस्तान के जो एरिया है इस पर रहते हैं. तो हम इस एरिया का इस कंट्री के जो हम नेटिव हो गए. सही है. तो एबोरिजिनल का मतलब क्या आ रहा है? नेटिव. अच्छा, एंडोव्ड का मतलब क्या है? 13th MCQs एंडोव्ड. एंडोव्ड का मतलब हमारे पास आ रहा है कोई अवार्डेड या गिफ्टेड. किसी शख्स को आप इनाम देते हो या किसी को गिफ्ट देते हो तो इसको आप एंडोव्ड कहोगे. अच्छा, नंबर 14th MCQs है अर्चीव्ड मीन्स. अर्चीव्ड का क्या मतलब? बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे, वो बहुत सारे मैसेजेस को अर्चीव भी करते होंगे. अच्छा, यहाँ पर आप मैसेजेस को अर्चीव करते हो, लेकिन यहाँ पर अर्चीव का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं अर्चीव का मतलब? तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग जानते हो. तो अर्चीव का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अबाउट द पास्ट. आपकी जो पास्ट के रिकॉर्ड है उसके बारे में आप जितना कलेक्शन करें उसको अर्चीव कहते हैं. तो जब आपकी पास्ट मेमोरी आप माजी के वक्त के जो आप वो निकाले मेमोरीज जो कलेक्ट कर रहे हो तो इसको आप अर्चीव कहोगे. तो हमारे पास इसका ये ऑप्शन आता है सी, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अबाउट द पास्ट. अच्छा, फिर 15th MCQs हमारे पास आ रहा है इंसिपिएंट मीन्स. इंसिपिएंट का क्या मतलब है?
तो बाकी सारे ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसकी बात करूँगा। जस्ट स्टार्टिंग टू बी और हैपनिंग, तो हमारे पास इंसिपिएंट का मतलब है जस्ट स्टार्टिंग, या टू बी हैपनिंग हमारे पास इंसिपिएंट का मतलब होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 15 वोकैबुलरी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा। इस तरह रोज़ाना हम 15-15 वोकैबुलरीज पास्ट पेपर से सेलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।